Hello, my dear students. In this class, we are discussing one more important topic, that is the causes for increasing public expenditure in India in recent year. Causes for increase in public expenditure in India in the recent year. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In this class we are explaining the one of the important topic, that is the increase in public expenditure in recent year in India. The first and foremost causes which responsible for increase in public expenditure in India in the recent year, that is the concept of welfare state. India is one of the important country who adopt the welfare state concept. India who adopt the welfare state concept after the independence. After independence, our economy adopt the welfare state concept. Because of the adoption of the welfare state concept, the activities of the government is increasing in a very rapid way because of the adoption of welfare state concept. In the recent year, Government of India who is launching the various program for the sake of protect the interest of the each and every person who lived in the Indian economy. That is one of the important reason for increase in public expenditure in the Indian economy. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಅಳವಡಿಕೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಗರಿಷ್ಠ ಜನರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸುಖಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The second important causes which responsible for increasing the public expenditure in India in the recent year, that is the economic development. After independence, our government of India as well as every state governments, they are concentrate more on economic development. Economic development is a common goal of Indian economy. To achieve the economic development under the 5-year plan period, number of programs are launched by the government. It leads to increasing the public expenditure in the recent year in the Indian economy. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹೋನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ, ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ which is responsible for increase in the public expenditure in India in the recent year, that is the defense and war preparation. That is also one of the important causes which is responsible for increase in public expenditure. After independence, India invested a huge amount of money on the defense expenditure for the sake of to face the foreign aggression in a very scientific way. In India, we are already facing 3 wars, one with China, the 2 with Pakistan, and recent year that terrorism is a major threat to the Indian economy. For this purpose, for the sake of modernization of our defense sector, Government of India who invests the huge amount of money in the recent year, that is one of the important reason for increase in public expenditure in the Indian economy.
ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಯಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗೆ ಒಳನುಸುಳಿಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕುಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 1980 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಉಪಟಳವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ more important one is the growth of population, rapid growth rate of population. India is the second rank in the population. In the population, India have the second rank. The first rank goes to China. In case of the population growth rate, India registered the first rank. Because of increasing the population in India in the recent year, for the sake of given the basic needs of the increasing population, our government investing the huge amount of money, that is food, shelter, cloth, education, health facilities. These are the various facilities, extra facilities are provided by the government of India to protect the interest of each and every citizen of our economy. That leads to increase in the public expenditure. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಚೈನಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅನೇಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ 136 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಇಡೀ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. In India, after independence, our government or our economy adopt the democratic setup. Under the democratic setup, decentralization is a common feature. For the sake of giving the benefits to the each and every citizen, decentralization programs are launched by the government of India. In the national level, we have a national level government. State level, we have a state level government. In the local level, in the district level, in taluka level, in each and every village level, we have a separate government. For the sake of maintenance of all these government authorities, our economy investing the huge amount of money. It is one of the important reason for increase in public expenditure in the recent year. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮಾದರಿಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಅಧಿಕಾರದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The next important reason, that is the urbanization. In the recent year, in the name of the industrial development, in India, the urbanization process are taken place in a very rapid way. Many peoples are every year so many peoples, they migrate from rural areas to urban area. For the sake of searching the job, for the sake of searching the facilities, people they migrate from rural areas to urban area. It is also one of the important reasons for increase in the public expenditure. To meet the basic needs of the rural people, every year Government of India as well as state government, they incur the huge amount of expenses. That is one of the important reason for increase in public expenditure. ನಗರೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಗರೀಕರಣ. ಇವತ್ತು ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜನ ಇವತ್ತು ವಲಸೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರುವಲಸೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್. Increase in general price, that is also one of the important reason for increase in public expenditure. In the recent year, because of inflationary pressure, because of inflation, the prices of the commodities are increasing in a very rapid way. Especially in the recent day, because of the increasing the petroleum product price, every product price increasing in a very rapid way. That leads to increasing the public expenditure in the recent year. To protect the interest of the poor people against the inflation, Government of India as well as state government, they invest the large expense of money in the name of the public distribution system. That is one of the important reason for increase in public expenditure. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. To protect the interest of each and every person, number of programs are launched by the government in the name of the social security measures. That is the pension scheme, the old age scheme, and the various schemes are launched by the Government of India. It leads to increase in public expenditure in the recent year. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳು. ಯಾರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಹಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇದು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The next important reason that is the because of the business cycle in the recent year, the not only inflation, the trade cycle or business cycles are occurred in the Indian economy. Sometimes our economy moving the upward trend, sometimes moving in the downward trends. Because of the fluctuations in the economic activity, government sometimes incur the huge amount of money. That is also one of the important reason for increase in public expenditure. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದ್ಯಮ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತವೆ. ಈ ಯಾವ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನು ಮಾಡುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. Public debt is also one of the important reason for increase in public expenditure. To meet the additional expenses, to maintain the proper balance between the public revenue and expenditure, public debt is a common phenomena in the Indian economy. To meet the public debt, for the sake of repayment of public debt and for the sake of payment of interest, our economy incurred the huge amount of expenses. That is one of the important reason for public expenditure that is increasing in a very rapid way in the recent year. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಾಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The next important reason that is the increase in the national income. When national income increases, the lifestyle of the people, the standard of living of the people is also increases. When standard of living of the people is increases, automatically total expenses incurred by the people of the economy that is increases, it leads to increasing the public expenditure. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ implementation of economic planning. In India, in the recent, especially after independence, in the year of 1950-51, economic plannings are launched by the government of India. For the sake of implementation of economic planning, in each and every planning, government to invest the huge amount of money. That leads to increasing the public expenditure. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ 1951ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ. ಈ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. The next important reason that is the establishment of the social justice with growth. Establishment of social justice with growth. That is also one of the important reason for increase in the public expenditure. In India, the social justice is one of the important obligation according to our constitution.
According to our constitution, the social justice or justice to the all the people, irrespective of caste, gender, and etc. In the name of the caste, in the name of the gender, there is no question of discrimination at all. For the sake of implementation of the social justice concept, our government to invest the huge amount of money that leads to increase in the public expenditure. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. The next important reason, that is the nationalization of the industries and trade. In the recent year, for the sake of protect the interest of the poor people, Government of India who try to nationalize some of the industries. Most of the industries are established in the public sector for the sake of protect the interest of the poor people. That leads to increasing the public expenditure in the recent year. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಆಶಯವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಆಶಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. India is the vast country and at the same time the thick populated country. For the sake of protect the interest of the poor people and each and every citizen of our country, internally as well as externally, Government of India investing the large amount of money. For the sake of maintain the internal security, Government of India maintain the police, paramilitary force, etc. It leads to increasing the public expenditure in the recent year. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಇದೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್, ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಅಧಿಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, sometimes directly, sometimes indirectly contributes to increase in public expenditure in the Indian economy in the recent year. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.